स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, 300 ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ 600 ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਨਿਟ ਬਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, पर अपनी गरंटी के नाल कुछ शर्तां भी उन्होंने लगा दित्तियां ने। वो शर्तां जिहड़ियां पहलां जिक्र नहीं कीतियां गईयां सीगियां, ना ही अपने मैनीफेस्टो दे विच, ना ही अपने किसी बयान दे विच वो शर्तां दा कोई जिक्र किया गया सीगा। सो एक वड्डी खबर अज पंजाब दे लई हैगी है, जिस ते आम आदमी पार्टी और खास तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहलां ही कह रहे सीगे कि 16 तरीक नूं पंजाब वासियों नूं एक वड्डी खबर देंगे, वड्डी खुशखबरी देंगे। सो पंजाब सरकार का एक वड्डा बयान आया, 300 यूनिट लैके उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 300 यूनिट मुफ्त के नाल कुछ शर्तां लगियां ने। वो शर्तां लगियां ने जनरल कैटेगरी दे लई। वो की शर्तां ने वो भी दस दिंदे आ। SC BC BPL परिवार ते आज़ादी घुलाटियां दे 600 यूनिट बिना शर्त माफ होणगे। दरअसल पंजाब दे विच बिल 2 महीने दा आंदा है। 300 यूनिट 1 महीने मुफ्त, 2 महीने दे 600 यूनिट ने जिहड़े वो BPL परिवार, SC BC फैमिलीज़ अते आज़ादी घुलाटियां नूं 600 यूनिट मुफ्त मिलणगे। 600 तो उत्ते जेकर वो बिजली बालते हैं, जिन्ने भी यूनिट बालते हैं, सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने बिल देना पेगा। 600 तो बाद फर्ज कर लो तुसी 640 तुहाडा बिल आंदा तो 40 यूनिट का बिल भरना पेगा, 600 यूनिट माफ होणगे। पर ये सिर्फ तो सिर्फ SC BC BPL परिवार ते आज़ादी घुलाटियां लिखिया है। हुण तुहानूं इत्थे ये भी जानकारी दे दईए, जिन्होंने 600 यूनिट मिल रहे हैं इन्होंने ऑलरेडी 400 यूनिट पिछलियां सरकारां दिंदियां सी। 400 यूनिट तो बाद ही ये बिल भरदे सीगे। सिर्फ तो सिर्फ 200 यूनिट का इन्होंने वाधा होया, 100 यूनिट हर महीने का वाधा होया। SC BC BPL परिवार ते आज़ादी घुलाटियां नूं पहलां पिछलियां सरकारां 400 यूनिट एक बिल ते दिंदियां सीगियां, हुण वो वध के 600 यूनिट हो गया। ये वड्डा फर्क जिहड़ा नज़र आया। इस तो इलावा आम लोगों के लिए जी शर्त लाई गई है, जी जनरल कैटेगरी लिए शर्त लगाई गई वो की है, 600 यूनिट तो वध है बिजली के बिल की सारी भरपाई करनी पेगी। जनरल कैटेगरी का बिल जेकर 600 यूनिट तो 601 भी हो गया तो 601 यूनिट का ही बिल भरना पेगा। उससे कोई राहत नहीं मिलेगी कि तुसी सिर्फ 1 यूनिट का बिल भरना है, तो 601 यूनिट का ही बिल भरना पेगा। ये भी दस दी कि जेकर 300 यूनिट हर महीने माफ ने, ये नहीं है कि तुसी 1 महीने 400 यूनिट फूक ले, अगले महीने तुसी 200 फूक ले, 600 टोटल हो गया, तां भी कोई गल नहीं है। ये नहीं है कि 300 यूनिट ही तुहानूं हर महीने फूकने पैणे ने। टोटल 600 यूनिट ने, एक बिल ते 600 यूनिट जिहड़े ने वो तुहानूं माफ होणगे जेकर 600 यूनिट तो थल्ले तुसी खर्च करदे हो। जेकर 600 यूनिट तो 1 यूनिट भी उपर हो गया, ये गल जनरल कैटेगरी की हो रही है, आम लोगों की हो रही है, जिन्हां दे विच SC BC BPL परिवार ते आज़ादी घुलाटिए नहीं आते, उन्होंने 601 यूनिट आने ते भी पूरे का पूरा बिल भरना पेगा। इस बारे स्पष्ट मुख्यमंत्री साहब ने खुद किया, वो तुहानूं बाइट भी सुना देंगे। एक बार दस दईए, जिवें पहले ही कहा कि पिछलियां सरकारां वालों SC BC OBC BPL परिवारां नूं 400 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। तकरीबन 22 लाख अजिहे SC ते होर खपतकार ने जिन्होंने 400 यूनिट पहला ही मुफ्त मिलते हैं, हुण 200 यूनिट एड ऑन हो गए, 600 यूनिट उन्होंने मुफ्त मिलणगे। मुख्यमंत्री साहब ने इस बारे की स्पष्ट किया, ये तुहानूं सुना देने। 1 जुलाई 2022 तो पंजाब के हर परिवार नूं 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलूगी, तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 640 यूनिट उन्होंने 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिजली इस्तेमाल होगी ਜਾਂ 645 यूनिट इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने सिर्फ 40 ਜਾਂ 45 600 तो उपर जिन्ने भी ने उन्हों का ही बिल देना पऊगा। तो बाकी ਜਿਹੜੇ सरदेपुर के परिवार ने उन्होंने बेनती मैं करदा, 600 यूनिट उन्होंने भी मिलूगा, पर वो जे बिजली बचा लैन तो उन्होंने भी 600 यूनिट तो उपर जे नहीं बिजली इस्तेमाल होंदी तो कोई बिल नहीं आऊगा, पर जे वो 600 यूनिट तो वध इस्तेमाल करनगे तो फिर पूरा बिल आऊगा। सो भगवंत मान होरां ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिता है। इस दे विच कुछ एड ऑन असीं भी कर दईए कि ये जिहड़ा ऐलान किया गया ये 1 जुलाई तो लागू होएगा, यानी कि जुलाई तो 1 जुलाई तो बाद जिहड़ी तुसीं खपत करोगे ये
ਉਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਪ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੂਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 600 ਤੋਂ 601 ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੋਹਰ ਕਿਨੇ ਲਗਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਬਲ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੋ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟੱਪੇ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੱਖੇ, 2 ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ 1 ਕੂਲਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਸੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਕਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।